Good morning, students. We welcoming in our online lecture MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. BCom SEM 6 students. Subject Business, Mathematics and Statistics 2. Lecture number 1, Unit number 3, Sampling. Today we are start our new unit number 3, Sampling. The weightage of this unit 15 mark, and when the given general option, then the weightage of this unit 17.5 marks. Topic number 1, Population Survey and Sample Survey. First of all, we are clear about the concept of sampling. In the concept of sampling, we are study about the population also. The total number of observations are covered in one particular topic. It is called for population. Like that, the population of Gujarat, population of Rajkot, population of our college. It is called for population. The counting in the populations, each and every unit, each and every observation, it is called for population. And we are taking some person or some observation selecting in the population, it is called for sample. એટલે કે પોપ્યુલેશનમાંથી જો આપણે કોઈને સિલેક્ટ કરીએ, અમુક ઓબ્ઝર્વેશનને સિલેક્ટ કરીએ કે અમુક પર્સનને સિલેક્ટ કરીએ, તો ઇટ ઇઝ કોલ ફોર સેમ્પલ. હવે આ બે શબ્દને આપણે ડીપમાં જોઈએ, પોપ્યુલેશન સર્વે એન્ડ સેમ્પલ સર્વે. ફોર સ્ટેટિસ્ટિકલ સ્ટડી of any problem, the information is required to be collected regarding that problem. First, we collect information. If all units under the field of inquiry are examined and information is obtained from them, it is called a census inquiry or a complete examination, or the third name is population study. When we cover all the observations for a particular area, it is called for population, and we examine each and every observations in a particular area, it is called for the population study. Population study is the study of all units under investigation. Like that, a person is interested in the study of economic conditions of the students of a school, and if the gathers informations regarding each and every students of the school, he is making a population study or a population survey. જો આપણે સ્કૂલના દરેક વિદ્યાર્થીની ઇન્ફોર્મેશન્સ કલેક્ટ કરીએ ફોર ઇકોનોમિકલી, એક પણ વિદ્યાર્થી બાકી રહેવો જોઈએ નહીં, તો એને કહેવાય પોપ્યુલેશન સર્વે. ઇન ધ પોપ્યુલેશન સર્વે વી આર many observations, and each and every observations we are testing. So the time is very huge, money is very used in the survey of the population, and expert also are required for many numbers of the observations. તો પોપ્યુલેશન સર્વેમાં આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે. એ સપોઝ તમારે પોપ્યુલેશન સર્વે કરવું છે, તો તમારી પાસે ટાઈમ પણ વધારે હોવો જોઈએ. પોપ્યુલેશન સર્વે કરવા માટે તમારી પાસે એક્સપર્ટ પણની સંખ્યા પણ વધારે હોવી જોઈએ, અને
પોપ્યુલેશન સર્વે કરવામાં તમારે એક્સપેન્ડિચર પણ વધારે થશે અને ઘણી વખત આપણે શોર્ટ પીરિયડમાં ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય તો પોપ્યુલેશન સર્વે છે નોટ હેલ્પફુલ, તમને મદદરૂપ થશે નહીં. હવે પોપ્યુલેશન સ્ટડી માટે આપણે શું જોઈએ તો ફરી એકવાર પોપ્યુલેશન ઇઝ વેરી લાર્જ, મોર ટાઈમ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, many persons are required, and expert are required when the standard of accuracy maintain જો તમારે કરવાનું હોય તો ઘણી વખત એમાં પોસિબલ થતું નથી. તો આની જગ્યાએ આપણે શું કરવું જોઈએ તો કે થોડાક પોપ્યુલેશન સર્વેના બદલે એમાંથી આપણે સેમ્પલ સિલેક્ટ કરી લેવા જોઈએ. જો આપણે પોપ્યુલેશનમાંથી થોડાક સેમ્પલ સિલેક્ટ કરશું અને પછી ખાલી એનું જ આપણે સર્વે કરીએ તો ટાઈમ છે એ લેસ જોશે, મની પણ લેસ જોશે અને એક્સપર્ટની ફેસિલિટી પણ આપણે પાસે પૂરતી ન હોય તો પણ ચાલશે. બરાબર. ઇટ ઇઝ કોલ ફોર અ સેમ્પલ સર્વે. ઘણી વખત તો પોપ્યુલેશન સર્વે પોસિબલ પણ નથી હોતો. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેન ડૉક્ટર ચેક અવર બ્લડ ગ્રુપ, તો બ્લડ ગ્રુપના ફ્યુ ડ્રોપ્સ આર રિક્વાયર્ડ ફોર ચેકિંગ ધ બ્લડ ગ્રુપ્સ. એ પોઝિટિવ, બી પોઝિટિવ ચેક કરવા માટે થોડાક જ ફ્યુ ડ્રોપ્સ આર રિક્વાયર્ડ. અહીંયા ડૉક્ટર એવું ન કરી શકે કે મારે પોપ્યુલેશન સર્વે જ કરવો છે, બધું બ્લડ બહાર કાઢી લ્યો પછી જ હું આન્સર આપીશ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. પોસિબલ પણ નથી અને એવું કરાય પણ નહીં. તો આ જગ્યાએ સેમ્પલ સર્વે જ થાય, પોપ્યુલેશન સર્વે ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો એવી ઘણી બધી પ્લેસીસ છે કે જ્યાં પોપ્યુલેશન સર્વે ઇઝ નોટ પોસિબલ, ત્યાં કમ્પલસરી સેમ્પલ સર્વે જ આપણે કરવો પડે. કોઈ ઈચ્છે તો પણ પોપ્યુલેશન સર્વે છે એ પોસિબલ થતો નથી. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. ક્લિયર? અગેઇન આઈ રિપીટ ધ મેઇન કન્સેપ્ટ. પોપ્યુલેશન મીન્સ એક એરિયાની અંદર જેટલા પણ ઓબ્ઝર્વેશન હશે એ બધા ઓબ્ઝર્વેશનનો જો આપણે સર્વે કરીએ તો ઇટ ઇઝ કોલ ફોર પોપ્યુલેશન સર્વે. અને બધા ઓબ્ઝર્વેશનમાંથી આપણે અમુક ઓબ્ઝર્વેશન સિલેક્ટ કરી અને એનો જ ખાલી જો સર્વે કરીએ તો ઇટ ઇઝ કોલ ફોર અ સેમ્પલ સર્વે. નાઉ ધ ટોપિક નંબર 2 ઇઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ અ ગુડ સેમ્પલ. હવે જ્યારે પણ તમે સેમ્પલ સિલેક્ટ કરો છો ત્યારે કયા ટાઈપનો સેમ્પલ તમારે સિલેક્ટ કરવો જોઈએ. બરાબર. તો એ સેમ્પલ સિલેક્ટ કરવા માટેના ડિફરન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કે ભાઈ આટલા આટલા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આવતા હોય એવો સેમ્પલ આપણે સિલેક્ટ કરવો જોઈએ તો આપણને પ્રોપર રિઝલ્ટ મળશે, પ્રોપર નોલેજ મળશે એક્સેટ્રા. તો કયા કયા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એમાં કવર કરવા જોઈએ તો કે નંબર 1, ધ સેમ્પલ મસ્ટ બી રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન. એટલે કે તમે જે સેમ્પલ સિલેક્ટ કરો છો એ એવો હોવો જોઈએ કે આખા પોપ્યુલેશનને પ્રોપર રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકે. ઓલ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન શુડ બી ઇન ધ સેમ્પલ. એટલે કે આખા પોપ્યુલેશનના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ સેમ્પલની અંદર હોવા જોઈએ. એવો પોપ્યુલેશનમાંથી સેમ્પલ સિલેક્ટ કરવો જોઈએ. નંબર 2, ઇચ યુનિટ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન મસ્ટ બી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. એટલે કે જે સેમ્પલ તમે સિલેક્ટ કરો એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોવો જોઈએ, કોઈના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોવો જોઈએ નહીં. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેમ્પલ સિલેક્ટ કરવો જોઈએ. The selection of any unit of the population should not depend upon the selection of any other unit. Remember students, the selection of any unit of the population should not be depend upon the selection of any other unit. એટલે કે કોઈના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોવો જોઈએ નહીં. Now the next point is all the units of the sample should be selected under the identical condition. Identical condition means same situation. Some samples we are selecting in the morning and some samples we are selecting in the afternoon and some sample we are selecting in the evening. That is not identical conditions. We are selecting all the samples from the populations in a identical conditions. It means either morning or either evening
બિકોઝ સમ ઓબ્ઝર્વેશન ઉપર એની ઇફેક્ટ થતી હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે સ્ટુડન્ટ સિલેક્ટ કરવાના હોય, મોર્નિંગમાં એકદમ ફ્રેશ હોય તો એનું પરફોર્મન્સ સારું આવશે. હવે તમે આખો દિવસ એને વર્ક કરાવ્યા રાખો પછી સાંજના તમે એને સિલેક્શનમાં લઈ જાઓ તો સ્વાભાવિક વાત છે કે ટાયર્ડ થઈ ગયા હોય અને પછી એમાંથી સિલેક્શન્સ કરશો તો પ્રોપર રિઝલ્ટ ન પણ મળે. નેક્સ્ટ, નંબર 4, ઓલ યુનિટ્સ ઓફ ધ સેમ્પલ શુડ બી સિલેક્ટેડ ડ્યુરિંગ ધ સેમ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. સિમ્પલ આની જેવું જ થયું કે સેમ પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં સિલેક્શન થવું જોઈએ. એક જ સિટિંગમાં સિલેક્શન થઈ જવું જોઈએ, થોડાકનું પછી થોડાકનું પહેલાં એવું ન થવું જોઈએ. નંબર 5, નો યુનિટ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન શુડ બી ફેવર્ડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ સિલેક્ટિંગ અ સેમ્પલ. એટલે કે જ્યારે પણ તમે સેમ્પલ સિલેક્ટ કરો છો ત્યારે કોઈની ફેવર થવી જોઈએ નહીં. તમે ફેવર કરો કે ભાઈ આ સેમ્પલ સિલેક્ટ થવું જોઈએ, આ સેમ્પલ સિલેક્ટ ન થવું જોઈએ, એવું ન બનવું જોઈએ. બરાબર? ઇટ ઇઝ સિલેક્ટિંગ અ વિધાઉટ બાયસ. કોઈ પણ પ્રકારના બાયસ વગર સેમ્પલ છે એ સિલેક્ટ થવું જોઈએ. એટલે કે સેમ્પલ સિલેક્ટ કરતી વખતે બાયસ એમાં હોવું જોઈએ નહીં. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? નેક્સ્ટ, ધ નંબર ઓફ યુનિટ્સ ઓફ ધ સેમ્પલ શુડ બી adequate. If less number of units are selected, better accuracy cannot be achieved, and if more units are selected, then expenditure, time and etc. will be more. So the number of samples should be adequate. એટલે કે પ્રોપર નંબરમાં સેમ્પલ સિલેક્ટ થવું જોઈએ. બહુ વધારે નંબર પણ ન હોવા જોઈએ અને બહુ લેસ નંબર પણ હોવા જોઈએ નહીં. પરફેક્ટ નંબર હોવા જોઈએ. Okay, taking into considerations the size of the populations and amount to be spent in sampling and the accuracy of the maintained, the size of the sample should be decided. કે તમારે કેટલા રૂપીસનો ખર્ચ કરવો છે, કેટલા ટાઈમમાં તમારે સેમ્પલ સિલેક્ટ કરી લેવા છે, બધાને ધ્યાનમાં લઈ અને સેમ્પલ સિલેક્ટ કરવું જોઈએ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વેન યુ સિલેક્ટ ધ સેમ્પલ. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આર કવર્ડ, મેક્સિમમ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આર સેટિસ્ફાઈડ એવું સેમ્પલ આપણે સિલેક્ટ કરવું જોઈએ. નાવ ધ ટોપિક નંબર 3 ઇઝ એડવાન્ટેજીસ ઓફ સેમ્પલિંગ. આ ચેપ્ટરમાંથી 100% એક થિયરી ક્વેશ્ચન હશે જ. સો વેરી કેરફુલ યુ લર્ન એન્ડ હાર્ટ બાય રિમેમ્બર ધીસ ટોપિક, બિકોઝ એક થિયરી ક્વેશ્ચન આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાશે જ. ઇન ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ સેમ્પલિંગ, સેમ્પલિંગ સિલેક્ટ કરવાના આપણને શું એડવાન્ટેજ મળશે? ડિસએડવાન્ટેજ પણ હોઈ શકે, પણ અહીંયા ડિસએડવાન્ટેજ ઓછા છે અને એડવાન્ટેજીસ વધારે છે. તો આપણે જોઈએ વન બાય વન એડવાન્ટેજીસ. નંબર 1, વેન ધ પોપ્યુલેશન ઇઝ લાર્જ, ધ મેથડ ઓફ સેમ્પલિંગ ઇઝ યુઝફુલ ટુ ડ્રો ઇન્ફ્લુઅન્સ અબાઉટ ઇટ. જ્યારે તમારું પોપ્યુલેશન લાર્જ હોય અને તમારે એમાંથી આઇટમ સિલેક્ટ કરવાની હોય, ઓબ્ઝર્વેશન સિલેક્ટ કરવાના હોય, ત્યારે તમને આ મેથડ હેલ્પફુલ થાય છે. નંબર 2, ટાઈમ એન્ડ એનર્જી કેન બી સેવ્ડ બાય ધ સેમ્પલ સર્વે. તમે જ્યારે પોપ્યુલેશનમાંથી સેમ્પલ સિલેક્ટ કરો છો ત્યારે તમારો ટાઈમ અને એનર્જી છે એ સેવ થશે. બિકોઝ તમારે પોપ્યુલેશનમાંથી જો સિલેક્શન કરવાનું હોય તો વધારે ઓબ્ઝર્વેશન આવે, જ્યારે અહીંયા સેમ્પલ હશે એટલે ઓછા ઓબ્ઝર્વેશનમાંથી તમારે સિલેક્શન કરવાનું હશે, તો તમારો ટાઈમ પણ બચશે અને એનર્જી પણ સેવ થાય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ નંબર 3, ધ મેથડ ઇઝ લેસ એક્સપેન્સિવ કમ્પેર્ડ ટુ ધ પોપ્યુલેશન સર્વે. હવે તમે પોપ્યુલેશન સર્વે કરો તો તમારે એક્સપેન્ડિચર વધારે થશે, કારણ કે પોપ્યુલેશનની અંદર નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ મોર હશે. જ્યારે સેમ્પલની અંદર નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ લેસ થઈ જાય તો તમારો ટાઈમ છે એ શું થશે? બચશે. અને જેવો ટાઈમ બચશે એ પ્રમાણે એક્સપેન્સિસ પણ બચશે. નંબર 4, as a few persons are to be employed for survey work, expert can be selected and the results become more reliable. જો તમારે ઓછા ઓબ્ઝર્વેશનનો સર્વે કરવાનો હશે તો સ્વાભાવિક વાત છે કે તમે એક્સપર્ટનો યુઝ કરી શકશો, પણ જો તમારે મોર ઓબ્ઝર્વેશનનો સર્વે કરવાનો હોય તો તમે એક્સપર્ટનો યુઝ કરી શકતા નથી, કારણ કે આપણી પાસે એક્સપર્ટની સ્કેર્સિટી હશે. બરાબર? તો જ્યારે ઓછા ઓબ્ઝર્વેશન હશે તો તમારી પાસે જે રિઝલ્ટ આવશે એ મોર રિલાયેબલ હશે, એટલે સેમ્પલ સર્વે ઇઝ બેસ્ટ. નંબર 5, ઇન ડિસ્ટ્રક્ટિવ ટાઈપ ઓફ ટેસ્ટિંગ, જ્યારે ટેસ્ટિંગ કરતા હો ત્યારે એ
ઓબ્ઝર્વેશન છે એ ડિસ્ટ્રેક્ટિવ થઈ જતું હોય. ડિસ્ટ્રેક્ટિવ એટલે કે એનો નાશ થઈ જતો હોય. તો એવા સંજોગોમાં સેમ્પલ સર્વે જ કમ્પલસરી લેવું પડે, બિકોઝ પોપ્યુલેશન સર્વે ઇઝ નોટ પોસિબલ. બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં તમને હમણાં બ્લડનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે ફ્યુ બ્લડના ડ્રોપ લે ટેસ્ટિંગ માટે કે બ્લડ ગ્રુપ ચેક કરવા માટે, તો એ પછી બ્લડ છે એ ડિસ્ટ્રેક્ટિવ થઈ જશે, એનો ફરી પાછો યુઝ થઈ શકતો નથી, આપણા બોડીમાં ફરી પાછું એને ઇમ્પ્લાન્ટ કરી શકાતું નથી. ઇટ મીન્સ ડિસ્ટ્રોય થઈ જશે. તો અહીંયા કમ્પલસરી સેમ્પલ સર્વે જ લેવો પડે. ઓકે. નેક્સ્ટ, ટાઈમ એન્ડ એનર્જી કેન બી સેવ્ડ બાય ધ સેમ્પલ સર્વે. તમે જ્યારે સેમ્પલ સર્વે કરો છો ત્યારે ટાઈમ અને એનર્જી તમારી સેવ થાય જ છે. નેક્સ્ટ, સમટાઇમ્સ ધ રિઝલ્ટ્સ ઓબ્ટેન ફ્રોમ અ પોપ્યુલેશન સર્વે આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી ટેસ્ટેડ. ઘણી વખત એવું થાય કે પોપ્યુલેશન સર્વે કર્યા પછી પાછું એનું ચેકિંગ કરવાનું હોય. તો પોપ્યુલેશન સર્વે કર્યા પછી પાછું એનું જો પોપ્યુલેશન સર્વે કરી તો બહુ ટાઈમ પાસ થાય. તો એવા સંજોગોમાં આપણે શું કરવું જોઈએ? સેમ્પલ સર્વે કરી અને એનું ચેકિંગ કરી લેવું જોઈએ, જેથી કરીને પોપ્યુલેશન સર્વેનું રિઝલ્ટ છે એ ચેક થઈ જશે, વેરીફાઈ થઈ જાય. બરાબર. જેમ કે એક એરિયાની અંદર ઈચ એન્ડ એવરી ઘરમાં જઈ અને નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રનની સંખ્યા પૂછવાની છે અને આનો પોપ્યુલેશન સર્વે કરવાનો છે. બરાબર. હવે 300 હાઉસીસ છે એ સોસાયટીમાં, એનું પોપ્યુલેશન સર્વે થઈ ગયું. હવે જેને પોપ્યુલેશન સર્વે કરીને આપણને આન્સર આપ્યો છે એનું આપણે રીચેક કરવું હોય તો સોસાયટીમાંથી કોઈ પણ 10 હાઉસીસ સિલેક્ટ કરીને આપણે ખાલી અહીંયા પૂછી આવીએ કે ભાઈ સર્વે કરવા કોઈ આવ્યું હતું આવી રીતે, અને એનો આન્સર યસ આવી જાય 10 એ 10માંથી, તો ઇટ મીન્સ કે જેને પોપ્યુલેશન સર્વે કર્યું છે એને પરફેક્ટ સર્વે કર્યો છે, હંબગ સર્વે કર્યો નથી એવું આપણને ખ્યાલ આવી જશે. તો આવી રીતે રીચેક કરવા માટે પણ સેમ્પલ સર્વે એ પોસિબલ છે. નેક્સ્ટ, as a few units are to be examined, detailed information can be obtained, thus the standard of accuracy increases. તમારે થોડાક જ યુનિટને અહીંયા ચેક કરવાના છે તો તમે એક્યુરસી ઇન્ક્રીઝ કરી શકશો, કારણ કે તમારે થોડાક જ યુનિટને ચેક કરવાના છે. બરાબર. જો વધારે યુનિટને ચેક કરવાના હોય તો તમે પરફેક્ટ રિઝલ્ટ લાવી શકતા નથી. એન્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ, as a small number of units are to be examined, the survey work can be completed in less time. ઓછા સમયમાં જો તમારે વર્ક કરવાનું હોય તો અહીંયા પોપ્યુલેશન સર્વે પોસિબલ નથી, અહીંયા સેમ્પલ સર્વે જ તમારે કરવો પડે. એટલે કે સેમ્પલ સર્વે ઇઝ મસ્ટ. બરાબર. જો તમારે ઓછા સમયમાં વર્ક કરવાનું હોય તો, અને રિઝલ્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ વિધિન અ ગિવન પીરિયડ. જ્યારે તમારે ઓછા ટાઈમમાં રિઝલ્ટ જોતું હોય તો અહીંયા પણ તમારે સેમ્પલ સર્વે જ કરવો જોઈએ. આનો મેક્સિમમ બેનિફિટ આપણે લઈ શકીએ છીએ. ઓકે. નાવ ધ ટુડેઝ લાસ્ટ ટોપિક ઇઝ ટોપિક નંબર 4, સાઇઝ ઓફ અ સેમ્પલ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે સેમ્પલની સાઇઝ કઈ રાખવી જોઈએ, કારણ કે પોપ્યુલેશનની સાઇઝના અનુસંધાનમાં તમારી સેમ્પલની સાઇઝ છે એ રાખવામાં આવશે. પોપ્યુલેશન્સ બહુ મોટો હોય તો સેમ્પલની સાઇઝ એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ડિસાઇડ કરવી જોઈએ, કારણ કે સેમ્પલની સાઇઝ જ મેઇન ડિસાઇડ કરશે કે તમારું સેમ્પલિંગનું રિઝલ્ટ છે એ પરફેક્ટ છે કે નહીં. તો સેમ્પલની સાઇઝ ડિસાઇડ કરતી વખતે બરાબર 4-5 પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાના છે. નંબર 1, ધ સાઇઝ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન એન્ડ ધ સ્કોપ ઓફ સર્વે. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં લેશું આપણે. નંબર 2, લિમિટેશન્સ ઓફ ધ બજેટ. આપણું બજેટ કેટલું છે, કારણ કે બજેટને ધ્યાનમાં રાખીને પણ આપણે સાઇઝ ડિસાઇડ કરવાની હોય છે. નંબર 3, ધ એક્સપેક્ટેડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ એક્યુરસી. એટલે કે એક્સપેક્ટેડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્યુરસી. તમારે એક્યુરસી જો લેવી હોય બહુ જ, તો તમારે પોપ્યુલેશન સર્વે કરવો જોઈએ અથવા તો સેમ્પલની સાઇઝ વધારવી જોઈએ. અને એક્યુરસીની બહુ ઝાઝી રિક્વાયરમેન્ટ ન હોય તો તમે સેમ્પલ સર્વેમાં ઓછા ઓબ્ઝર્વેશન પણ લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ, ધ વેરિયાબિલિટી ઇન ધ યુનિટ્સ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન્સ. એટલે કે પોપ્યુલેશનની વેરિયાબિલિટી કેટલી છે, કેટલું વેરિયેબલ છે. ઘણામાં અમુકમાં વેરિયેબલ વધારે હોય છે, અમુકમાં વેરિયેબલ લેસ પણ હોઈ શકે છે. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ, ધ ટાઈમ લિમિટ વિધિન ધ વિચ ઇઝ ધ સર્વે ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી કમ્પ્લીટેડ. તમારી પાસે સમય કેટલો છે. જો લેસ સમયમાં તમારે વર્ક કરવું હોય તો પછી પોપ્યુલેશન સર્વે ન કરાય, તમારે સેમ્પલ સર્વે કરાય અને સેમ્પલમાં પણ ઓછા ઓબ્ઝર્વેશન લેવાય.
તમારી પાસે ફૂલ ટાઈમ હોય, પ્રોબ્લેમ ન હોય, ટાઈમનો ઇસ્યુ ન હોય, તો તમે સેમ્પલની અંદર સંખ્યા વધારી શકો છો, આઈધર પોપ્યુલેશન સર્વે પણ કરી શકો છો. તો આ બધા પોઈન્ટને ધ્યાનમાં લઈ અને આપણે સાઇઝ ડિસાઇડ કરવી જોઈએ. અને સેમ્પલની પ્રોપર સાઇઝ જો ડિસાઇડ કરેલી હોય, બરાબર, જેમ કે 1000નું પોપ્યુલેશન હોય અને આપણે 2 સેમ્પલ લઈએ તો એ પણ પ્રોપર ન કહેવાય, અને 1000ના પોપ્યુલેશનની સામે આપણે 900 સેમ્પલ લઈએ તો પણ પરફેક્ટ આન્સર આવી શકે નહીં. તો આપણે એક કન્ડિશન્સ એપ્લાય કરવી જોઈએ કે આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈ અને સેમ્પલની સાઇઝ એ પરફેક્ટ ડિસાઇડ કરવી જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હજી થોડીક થિયરી બાકી છે, એ થિયરી લઈ અને પછી આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરશું. વેઇટેજ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ 15 માર્ક.